मैं अमरजीत सिंह राजपाल दुगरी फेस 2 का निवासी हाँ। सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मेरी लत्त टुट गई सी ते मैं बैड ते सीगा। उस वेले अज तो ये कोई 21 साल पहला जवानी की उम्र सी, बच्चे छोटे सीगे, मैनू 50,000 की लोड़ पई ते मैं किसी दोस्त अगे जिक्र किया, उन्हें फाइनैंसर जसविंदर सिंह जस्सी का मैनू कहा। वो जसविंदर सिंह जस्सी नूं मेरे कोल लैके आया कि भाई इन्हां नूं पैसों की लोड़ है। जसविंदर सिंह जस्सी कहता है कि साडी टर्म्स एंड कंडीशन ने, जदों बंदे नूं लोड़ होवे बंदा फिर बहुतियां गल्लां नहीं पुछदा, कहता यार दे पैसे। उन्हें पैसे दिते, मेरे कोल कोरे चैक मेरे ते मेरी वाइफ दे मंगे, मैं दे दिते। कोरे स्टाम्प मंगे वो दे दिते, एक 10 रुपए का ते एक 20 रुपए का स्टाम्प, जो कि अज की डेट किसी काम दे नहीं ने पैसे। इनू जदों दे ते 3-4 महीने बाद इनू मैं असल ते व्याज के पैसे सारे क्लीयर कर दिते। उस तो बाद अज तो 2.5 साल पहला असीं इहदे कोल कागज़ मंगते रहे, जिहड़े इनू कागज़ दिते सी ये अज कल करदा रहा। साल 1.5 साल निकल गया, असीं विसार दिता, चलो कोई गल नहीं, शायद मिसयूज नहीं करेगा। अज तो 2.5 साल पहला मैनू मेरे किसी दोस्त ने कहा कि जसविंदर सिंह जस्सी तेरा चैक बैंक च लाना चाहता है तो तेरे दिते हुए कागज़ों का गलत इस्तेमाल करेगा। उस तो बाद मैं कोर्ट दे विच एक इहदे खिलाफ अपील पाई, केस लाया, इनू पता लग गया। उस तो बाद इनू जदों सम्मन गए, इनू पता लग गया इन्हें कई किस्म के अपने दोस्त पाल रखे ने, जिहदे च चंगे माड़े हर किस्म के हैगे ने। इस तो बाद इन्हें एक साडे SC ST वर्ग का भरा जतिंदर कुमार, वो जिन्हों मैं जानता भी नहीं, उहदे कोलों मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दे दी। झूठी दरखास्त दे विच मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे 3 बच्चों का नाम पा दिता कि फलानी तरीक नूं मंडी गोबिंदगढ़ इन्हां ने मैनू जाति सूचक शब्द कहे और मैनू मारिया कुटिया भी। जिहड़े 3 बच्चों का बोलदा है, एक बेटा मेरी उन्हां तरीकां दे विच बॉम्बे वो TV सीरीयल छोटा मोटा काम करदा, वो शूटिंग कर रहा सी। साडे कोल बकायदा सबूत ने कि वो इत्थे है ही नहीं सीगा। पैसे की गल करदे हो, ओहदे पैसे उसने दे दित्ते सी? पैसे तो जी 3-4 महीनों बाद ही दे दिते। इन्हें साढ़े अमानती कागज़ नहीं मोड़े। ये मेरे नाल कल्ले नाल नहीं, सैकड़े बंदियां नाल कर चुक्या। उस तो बाद मैं ये खिलाफ DGP साहब को गया, ये खिलाफ एक दरखास्त दी। मेरी दरखास्त पर कोई गौर नहीं होया, लेकिन इन्हें की किया, एक BOI दे विच होर मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी कि इनू मैं एक प्रॉपर्टी वेची सी मंडी गोबिंदगढ़ दे विच, उहदे एवज च मैं इहदे कोलों 15 लाख रुपए लए सी। वो इंक्वायरी मेरे दे लगे खिलाफ मैं BOI रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ जो कि बीमार है, वो डिप्रैशन च है, अजकल बॉम्बे है, तो जदों आ जाती है असीं तुहाडे कोल आके जो तुहाडी इंक्वायरी च शामिल हो जावांगे। लेकिन साडी गल ना सुन के BOI ने साडे खिलाफ मंडी गोबिंदगढ़ फतेहगढ़ साहब दे विच 420, 467, 68, 71 का परचा दर्ज कर लिया। दूसरे पासे BOI दे खिलाफ BOI ने एक जतिंदर कुमार की दरखास्त से साडे खिलाफ एक सम्मन भेजा कि असी नो निहाल सिंह IG जोनल दे कोल जाके इंक्वायरी च शामिल होइए। ये हमेशा ही SC ST कमीशन का इस्तेमाल करता होंदा है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ मैं SC ST कमीशन को गया कि जी मेरे खिलाफ की दरखास्त की है, जतिंदर कुमार ने की किया, वो मैनू कोई दस के राजी नहीं सी। उहदे विच भी कुछ बंदे इहो जिहे ने जिहड़े इहदे नाल इनवॉल्व ने। फिर मैं किसी सत्कारयोग बंदे नूं विच पाया, किसी तरह मैं वो दरखास्त जिहड़ी मेरे खिलाफ जिहड़ी कंप्लेंट सी उहदी कापी कढाई। उस कापी दे विच कमीशन की लिखदा है कि जतिंदर कुमार दी जिहड़ी अमरजीत सिंह खिलाफ इंक्वायरी है वो IG जोनल जलंधर करनगे। जिहड़ी मैं दरखास्त DGP साहब नूं दित्ती सी हैडकुआटर, ਉਹਦੀ इंक्वायरी भी IG जोनल करनगे। चलो ठीक है, तुसी SC ST ਦੇ ਜਿਹੜਾ वर्ग का बंदा है, तुसी ਉਹਦੀ इंक्वायरी तो करा सकते हो। तुसी जनरल कैटेगरी का बंदा हो, जट बरादरी का बंदा है, तुसी इंक्वायरी किवें ऑर्डर कर सकते हो कि वो IG नो निहाल सिंह करनगे, जलंधर करनगे? वो जदों मैं ਉਹਦੀ कापी कढ़ाई, मैं अपने वकील साहब को गया, वकील साहब ने पटीशन लाई, जज साहब ने देखा, मैनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टे मिल गया। वो केस टिल अज की डेट तक चल रहा है और जज साहब भी समझते हैं कि झूठा केस है, झूठियाँ इन्हें
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 138 ਦਾ ਕੇਸ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਲੋਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 138 ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਸ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 20,000 ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲਵੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੌੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਕੋਲ ਗਏ, SSP ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ CM 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ DSP ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਭਰਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 37 ਬੰਦੇ IG ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ NRI ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਬਿਫੋਰ ਯੂ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਸਰ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ, ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ BOI ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ, BOI ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ, SC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਜੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ,
ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ SC ST ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਨੈਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਤੀ, ਇਹ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਦਾ? ਏਡੀਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ BOI ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਿਆ SC ST, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜੀ ਔਰਤ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਲ ਆਈ। ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਤੇ ਭੇਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਸੇ SP ਤੋਂ ਇਨਕੋ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਜਨਾਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਐਡਰੈਸ ਦੀ। ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 27 ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਮੰਥ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਚਾਊਗਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆਹੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਇਹ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਐਂ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਆ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।